NARP, National Agriculture Research Project, Paithan Road, Aurangabad. So we are working under Marathwada Krishi Vidyapith, Parbhani. Parbhani is our headquarter, and there are total 20 research stations are there in whole Marathwada. One of the research station is this NARP. So here there are many crops which we are working on, but primarily we are focusing on pearl millet, that is bajra. So first of all, there are 4 agriculture universities in Maharashtra. Do you know? No. The first university is our, that is Marathwada Agriculture University, is at Parbhani. Another university is Dr. PDKV Akola, Panjab Deshmukh Krishi Vidyapith Akola. Then BSKKV Dapoli, Balasaheb Sawant Kokon Krishi Vidyapith Dapoli, and one is at MPKV Rahuri. Rahuri means Nagar, Mahatma Phule Krishi Vidyapith. So there are 4 universities are there, and we 4 universities are controlled by Maharashtra Council of Agriculture and Education Research, MCAR, Pune. So every crop has particular research stations are there. For example, for cotton, there is one research institute at central level. It is CICR Nagpur. So likewise, for every crop, there are research institutes, and those are controlled by central government. And for example, in Marathwada Krishi Vidyapith, for cotton, Nanded is a research station. Nanded is having one research station which is working on cotton. For pearl millet, Aurangabad is there. For oilseed, for oilseed, Latur is their region. So for pulses, main crop pulses, kala काम था मराठी मध्ये? डाळी. So for that, Badnapur is our research station. So there are, so for ICR, Indian Council of Agriculture Research, has established several research stations in all over India. And for example, Sorghum research station, for example, Sorghum. For Sorghum means jowari. So Marathwada, particularly Maharashtra, in Marathwada and Vidarbha, they are working on sorghum. So if you say that Jammu and Kashmir, they are not working for that. So whatever climate is there, for example, means there is establishment of research station at particular locations. For example, sugarcane. Sugarcane research station is established at Coimbatore, Tamil Nadu, because flowering in sugarcane is only happening in Coimbatore. So particular research stations, they are established there, considering their climatic requirement. प्रत्येक रिसर्च स्टेशन हे कुठं स्थापन केलेलं आहे जिथे त्याला पर्टिक्युलर क्लायमेट सुटेबल आहे तिथेच. फ्लॉवरिंग जर तुम्हाला पाहिजे असेल, तुम्हाला याच्यामध्ये शुगरमध्ये इथं घडणार नाही. पोटॅटोमध्ये तुम्हाला फ्लॉवरिंग पाहिजे असेल, तुम्हाला कुठं काम करता येणार, तुम्हाला यू हॅव टू गो फॉर CPRI, सेंट्रल पोटॅटो रिसर्च इन्स्टिट्यूट, CPRI शिमला, कुफरी. जेवढ्या काही पोटॅटोच्या व्हरायटीज आहेत त्या सगळ्या कुफरी असं नाव त्याचं, पुढे कुफरी नाव असते. ओके, जेवढ्या काही हायब्रिड सोरगमच्या व्हरायटी असतात त्या CSH, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हायब्रिड. जेवढ्या काही व्हरायटी असतात शुगर केनच्या, त्याच्या पुढे काय नाव असते, CO फॉर कोइम्बतूर. सो लाईकवाईज देर आर मेनी रिसर्च स्टेशन्स आर देअर. वन ऑफ देम इज दिस. अँड हिअर देर इज AICRP इज देअर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट. प्रत्येक क्रॉपसाठी काय केलं आहे गव्हर्नमेंटनी, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने AICRP स्थापन केले, आणि त्याचं मेन एम काय, त्या क्रॉपमध्ये काम करणे. सो AICRP ऑन पर्ल मिलेट इज ॲट 2 लोकेशन. वन इज धुले, another is Aurangabad. So out of these 2 stations, Aurangabad is the leading center. Okay. So तुमचं BSc बॉटनी आहे ना, माझं BSc ॲग्री झालेलं, मग मी MSc ॲग्री केलं. प्लांट ब्रीडिंग माहिती तुम्हाला? प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स माझा विषय आहे. नंतर PhD प्लांट ब्रीडिंगमध्ये केलं. ओके, माझं BSc ॲग्री झालं अकोल्याला, डॉक्टर PDKV अकोला. MSc ॲग्री अँड PhD ॲग्री फ्रॉम गुजरात ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी. ओके, आणि नंतर मग मी आय वॉज सिलेक्टेड ॲज अ AO ॲट अकोला, विच इज माय नेटिव्ह प्लेस. अँड आफ्टरवर्ड आय एम वर्किंग हिअर ॲज अ सिनियर सायंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग, अँड माय क्रॉप इज पर्ल मिलेट. ओके, सो मी असं सपोज करतो की तुम्ही माझे चुलत भाऊ आहात. कसे काय? कारण की बॉटनी मी ॲग्रिकल्चर बॉटनीमध्ये मग प्लांट ब्रीडिंगमध्ये घुसलो. तुम्ही कसे आहे, तुम्ही आमचे मेन झाड, हे झाड कोण आहे, हे बॉटनीचं झाड आहे. आणि एक फांदी म्हणजे काय, ॲग्रिकल्चर बॉटनी. छोटी फांदी म्हणजे काय, प्लांट ब्रीडिंग. म्हणजे आम्ही थोडं हे चाललं. तुम्ही मेन आमचा म्हणजे आमचा आधारस्तंभ कोण आहे, बॉटनी. आम्ही छोटीशी फांदी आहे. पर्टिक्युलरली मी फार छोटी फांदी आहे. मी आहे प्लांट ब्रीडिंग, आणि पर्टिक्युलर क्रॉपमध्ये मी काम करत आहे. आय एम वर्किंग ऑन पर्ल मिलेट ओनली. ओके, सो आय विल डायरेक्टली फोकस ऑन व्हॉट वर्क वी आर डुईंग. सो इकडे बघा पुस्तक या साईडला. दिस इज अ मेज माहित आहे? हो, म्हणजे काय, मका. सो दिस इज अ टिपिकल क्रॉप वेअर मेल अँड फिमेल स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेझेंट ऑन सेम प्लांट. आता काही नाही आहे वेगळं त्याला. मेल अँड फिमेल
parts are present on the same plant, but at different location. Okay, कॉब सिल्क ह्या दोन गोष्टी असतात. आपण वरचा पार्ट जो आहे त्याला म्हणतो टॅसल. When you remove the tassel, it is called a detasseling. So here तुमचे डायरेक्ट अप्लिकेशनचं काम असं आहे की इथे वी आर कंडक्टिंग प्रो टेस्टिंग ट्रायल्स. सो दीज आर ऑल हायब्रिड्स आर देअर. वॉट एव्हर यू आर सीइंग ना, दोज आर हायब्रिड्स आर देअर अँड हायब्रिड्स आर सोन हिअर. ओके, what we do, private companies are developing the hybrids, and when they develop the hybrid, they cannot give this hybrid to the farmer directly. R1, R2, R3, whatever entries are there, we are showing in R1. 20 entries are there, we are showing in R1. In second replication, we are showing 1 to 20 in first, 20 to 1 in first, in third 10, 7, 11, 12, 13. Means what? Every particular soil will be experienced by each treatment. We call it the treatment. प्रत्येक व्हरायटी काय करणार, एवढ्याशा प्लॉटमध्ये प्रत्येक जागा त्याला एक्सपिरियन्स येणार. त्याच्यामुळे आपल्याला येईल कसं येईल, तुम्ही फक्त R1च्या भरोश्यावर, एका याच्या भरोश्यावर तुम्ही हे करू शकत नाही. ओके, इथं म्हटलं ना मी रेपिटेशन किती आहे. These 3 entries, they are repeated 3 times. Particular patch R1, R2 and R3. 1 ते 30, 30 ते 1 आणि मग तिथे रँडमायझेशन. याचा अर्थ काय होतं की त्या व्हरायटीला, त्या हायब्रिडला या सॉईलमध्ये वेगळ्या ठिकाणी एक्सपिरियन्स भेटला पाहिजे, जेणेकरून आपण जे याच्यापासून निष्कर्ष काढणार आहोत ते आपल्याला व्हॅलिड राहिलं पाहिजे. तुम्ही हेच मग मी जामनगर गुजरातला याची ट्रायल झालेली आहे आपली, धारवाडला आहे, म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी मग म्हणजे प्रत्येक सॉईलचा एक्सपिरियन्स मिळतो. त्यामुळे तुमची व्हरायटी खरोखर स्टेबल आहे की नाही हे तर आपल्याला माहीत पडते. त्यामुळे स्टॅबिलिटी फार जरुरी आहे. त्यामुळे प्लांट ब्रीडिंग थ्रू कन्व्हेन्शनल प्लांट ब्रीडिंगचा उपयोग करून व्हरायटी हायब्रिडाइज करणं फार कठीण गोष्ट आहे. कारण की तुमच्या व्हरायटीचं परफॉर्मन्स हे वेगवेगळ्या लोकेशनला सारखं आलं पाहिजे. ॲटलिस्ट इट शुड बी नियर अबाउट इक्वल. इट इज कॉल्ड एज स्टॅबिलिटी. दॅट इज वाय दीज एक्सपिरियन्स आर देअर अँड दिस इज द मेन मॅन्डेट. ह्या सोरगमचं एवढं मटेरियल आहे, नुसतं सोरगम नाही आहे. इथं कमीत कमी बघा 30 ते 100 हायब्रिड्स आहेत. 100 हायब्रिडचा परफॉर्मन्स आम्ही टेस्ट जेव्हा करत आहोत, ह्या ट्रायल जे आहेत, तो पहिले ट्रायल म्हणजे प्रोजेक्ट ट्रायल आहे. तुम्हाला बारीक प्रोजेक्ट ट्रायल म्हणजे काय, ह्या पूर्ण भारतात ट्रायल आहेत. पूर्ण भारतामध्ये एकूण 20 ते 25 लोकेशन्स आहेत. साऊथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जिथे ते स्वर्गम आहे. म्हणजे याच्यात शिमलामध्ये नाही बरं, तिथं आपण स्वर्गम घेत नाही. ओके, जिथे व्हेअर एव्हर स्वर्गम इज पॉसिबल, देअर आर 20-25 लोकेशन्स.